Dear students, BA 4th സെമസ്റ്ററിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കോഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. In this chapter, we are going to discuss about party system and various political parties in India, national parties, regional parties, and their features. All of you know that political parties play vital roles in all democratic states. അല്ലേ, ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. So, almost all modern societies have some sort of party system, which means a successful democracy requires a healthy party system for its existence. Human beings have always organized themselves in groups and larger formations, and political parties have emerged as one of these human organization. അതായത് മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘടിതമാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഇത്തരം സംഘടനകളിലൊന്നായാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബൈ എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വി മീൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഹു ഹോൾഡ് കോമൺ വ്യൂസ്, ഐഡിയാസ് ഓൺ പബ്ലിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് സീക്സ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ചില തത്വങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പങ്കിടുന്ന ഒരു സംഘടിത രൂപമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And there are certain functions of political parties. They are building party cadres, organizing public opinion on important issues affecting public, the selection of candidates for election, provide leadership to the people, planning and execution of the election campaign, maintaining party discipline and loyalty, to formulate policies and programs and implement them after coming into power, educate people and arouse political consciousness. Now we can go through the evolution and nature of Indian party system. In India, party system originated in the late 19th century as a response to the British colonial rule. During this period, the party system represented an assertion of national solidarity for national liberation and a vision for new India. 1885 ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാർട്ടി സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മറ്റ് പല പാർട്ടികളും രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Let's now examine the main features of Indian party system. Okay. First one, it's a multi-party system. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി പാർട്ടി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? The size of the country, the diversified character of Indian society, the adoption of universal adult franchise, the peculiar type of political process, and other factors have given rise to a large number of political parties. In fact, India has the largest number of political parties in the world. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് 7 നാഷണൽ പാർട്ടികളും 52 സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ 2354 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ says that about one dominant party system. ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡൊമിനന്റ് പാർട്ടി സിസ്റ്റം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ പറയുന്നത്. In spite of the multi-party system, the political scene in India was dominated for a long period by the Congress. അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രശസ്തനായ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് രജനി കോത്താരി ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സിസ്റ്റത്തെ വൺ പാർട്ടി ഡൊമിനന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് the dominant position enjoyed by the Congress has been declining since 1967 with the rise of regional parties and other national parties like Janata Party, Janata Dal and BJP, leading to the development of a competitive multi-party system. And the third feature, the mushroom growth of political parties. Because in India,
The law does not regulate the formation and functioning of political parties. And fourth one, another significant feature of the Indian party system is the emergence of a large number of regional parties and their growing role. They have become the ruling parties in various states like DMK or AADMK in Tamil Nadu, Agalidal in Punjab, Assam Gana Parishad in Assam, and so on. And the fifth point about the role of caste and communal forces. Caste and community play an important role in the working of Indian party system. ചില പാർട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വർഗീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതേപോലെ സെക്യുലർ ആണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്ന പല പാർട്ടികളും വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവയുമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, explain about the lack of clear ideology. Except the BJP and the two communist parties, that is CPI and CPIM, all other parties do not have a clear-cut ideology. But almost every party, including some of the so-called ideological parties, is guided by only one consideration, that is power capture. Adhikaram ennoru laksham matram. And seventh feature, role of individuals. As we know, some parties are organized around an eminent leader who becomes more important than the party and its ideology. Parties are known by their leaders rather than by their manifesto. 8th point describes about defections. Factionalism, defections, splits, mergers, fragmentation, polarization, and so on have been an important aspect of the functioning of political parties in India. അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കാരണം ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാർട്ടി വിടുന്നതിനും മറ്റ് സംഘടനകളിൽ ചേരുന്നതിനും പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ കാരണമായി. And the ninth point is about organizational drawbacks, which means except the communist parties and the BJP, no party in India can claim some sort of party organization. മറ്റു പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത, സംഘടനാ രീതിയോ അച്ചടക്കമോ ഇല്ലാത്ത വെറും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ്. Most parties maintain no membership registers, keep no accounts, and hold no organizational elections. And the last point is about fragmented opposition. The opposition in India is unable to constitute an alternative to the ruling party. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ചില ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, these are the main features of Indian party system. Political parties can be divided into 4: national parties, regional parties, communal parties, and ad hoc parties. And national parties, examples: Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India, Communist Party of India Marxist, Bahujan Samaj Party, NCP, All India Trinamool Congress, National People's Party. ഇതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ DMK, AIDMK in Tamil Nadu, and Telugu Desam, and so on. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മുസ്ലിം ലീഗ്, അകാലിദൾ, ശിവസേന, ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ഹോക് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. ദ ബംഗ്ലാ കോൺഗ്രസ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, ഇത്തരം പാർട്ടികളൊക്കെ ഈ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റീജിയണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റീജിയണലിസം? Regionalism means love of a particular region or state in preference to the country as a whole. It was used as a tool by the imperialists to promote their policy of keeping India divided. ഇന്ത്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ
വിഭജിച്ച് നിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് റീജിയണലിസത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചത്. Regionalism has been a big hindrance in the process of national integration and nation building. It continues to plague Indian political system in several forms, such as demand for secession, demand for separate statehood, demands for full statehood, demand for autonomy, demand for regional autonomy within a state, interstate disputes, militant regionalism, linguistic regionalism. ഓക്കെ, തെലുങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ റീജിയണലിസം കൂടെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. The role of regional political parties has been progressively increasing in the Indian political system. Firstly, regional parties have posed the most powerful challenge to India's one-party dominant system. And secondly, regional parties have made a strong impact on the nature and course of center-state relations. Thirdly, regional parties have made politics more competitive and popular participation in the political process has become more extensive. Fourthly, in the context of the present era of coalition politics, several regional parties have been emerging as key players in national politics. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Dear students, here we are going to discuss about electoral process in India from the paper Indian Constitution and Politics. So, as we know, a democratic system cannot function effectively without a well-organized election system. It is only through the apparatus of election that the involvement and participation of the people can be ensured in a democratic political system. അതായത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ജനാധിപത്യപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്തെ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത്? കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുകയും ആരൊക്കെ ഭരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും നമ്മളാണ്, ജനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. പ്രതിനിധികളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിലേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കും വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ്? രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഇവരെയൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. And third point, joint electorates. We know that by the Minto-Molly reforms in 1909, the British administration introduced the system of communal electorates. After independence, the system was replaced and the system of joint electorates was introduced by the Constitution of India, which means all eligible voters without any discrimination form a common electorate for electing their representatives. And fourth point, universal adult franchise, which means all citizens have the eligibility to vote without any discrimination. Article 326 of the
Constitution of India states that the election to the House of People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage. നേരത്തെ 21 വയസ്സായിരുന്നു വോട്ടവകാശത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം. 1988 61 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിലൂടെ അത് 18 വയസ്സാക്കി കുറച്ചു. And fifth point, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes. Article 330 and Article 332 of Indian Constitution provides for the reservation of seats for the scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People and the state legislative assemblies respectively. Sixth point, provision for nominations. It states that there is also provision for nomination of members to the parliament and the state legislatures in the Indian Constitution. അല്ലേ? ആർട്ടിക്കിൾ 80 പ്രകാരം 12 അംഗങ്ങളെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രസിഡന്റിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ 331 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, president can nominate not more than 2 members of Anglo-Indian community to the House of the People. Likewise, the governor of a state has the power to nominate members to the legislative councils according to Article 171, and governor can nominate one member from Anglo-Indian community to the state legislative assembly according to Article 333. Seventh point, territorial and single membership constituencies, which means Indian election system provides for the creation of single member territorial constituencies. All the voters in a particular and defined territory constitute one constituency, and each territorial constituency elect one representative. Okay. Eighth point, delimitation of constituencies. Delimitation is the act of redrawing boundaries of Lok Sabha and state assembly seats to represent changes in population. These functions are performed by delimitation commission. After every census, the boundaries of the constituencies are delimited or redrawn. അതായത് ജനസംഖ്യാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെയോ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി സീറ്റുകളുടെയോ ബൗണ്ടറിയിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സെൻസസിന് ശേഷവും ആർട്ടിക്കിൾ 82 പ്രകാരം പാർലമെന്റ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് പാസാക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഈ പ്രക്രിയക്കുള്ള ചുമതല. And the decisions of the delimitation commission are final and cannot be challenged in any court. Ninth point, secret ballot system. Voting in election is done on the secret ballot basis. The voters can exercise their vote in accordance with their wishes and opinions. സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. വോട്ടേഴ്സിന് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അനുസരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് എന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം രഹസ്യമായിരിക്കും. ആൻഡ് സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എൻഷുറിംഗ് എ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ electoral mandate. 10th point, qualification and disqualification for membership of legislative bodies. Article 84 specifies the qualification for membership of Parliament. Article 173 provides qualification for membership of state legislative. Likewise, there are certain articles which deals with the disqualification for membership. 11th point, regular revision of electoral rolls. The function of revising the electoral rolls, enumerating the names of all the eligible voters, is entrusted to the Election Commission. The 12th point, relative majority vote victory system. It says that the victory in election is determined on the basis of relative majority. In other words, the candidate who secures more number of votes than every other fellow contestant in the constituency is declared elected. Next point, introduction of electronic voting machine. Election Commission of India has introduced the electronic voting machine
ഫോർ ദി റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്സ്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും എണ്ണുന്നതിനും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പഴയ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ നിന്നും ആ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി. അപ്പം ആ പഴയ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വോട്ട് ചെയ്യാനും റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുമുള്ള സമയം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. 2004 മുതൽ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിലും സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിലും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെഷീനറി ഫോർ ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ്. അല്ലെ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. Article 324 of Indian Constitution states that superintendent's direction and control of election to be vested in an election commission. And next point, election petition for settlement of election disputes. The election of any representative can be challenged through a petition before the High Court, and the appeals against the decision of the High Court can go to the Supreme Court. And next point, power of the Parliament and state legislatures to make provisions in respect of election. According to Article 327, Parliament can make provisions with respect to all matters relating to the election to either House of Parliament. Article 327 പ്രകാരം പാർലമെന്റിലെ ഇരു സഭകളിലേക്കുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാർലമെന്റിന് വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 328 പ്രകാരം സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥകൾ നിർമ്മിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഇലക്ടറൽ പ്രോസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. ആ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇലക്ഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നൊരു ഓർഡറിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ടറൽ റോൾസ്. Electoral rolls containing the names of eligible voters in each constituency have to be prepared before the conduct of elections. ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെയും യോഗ്യരായ വോട്ടേഴ്സിന്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലക്ടറൽ റോൾസ് തയ്യാറായിരിക്കണം. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ്. After consulting the central and state government, the election commission announces the poll calendar. അതായത് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ നൽകാനുള്ള സമയം, നോമിനേഷൻ പേപ്പർ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യാനുള്ള സമയം, വിഡ്രോവൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പോൾ കലണ്ടർ. The election commission then appoints the returning officer for the various constituencies. The returning officer of a parliamentary or assembly constituency is responsible for the conduct of elections in the parliamentary or assembly constituency concerned. Fourth step, filing of nomination papers. The candidates seeking to contest in an election have to file their nomination papers with the returning officer of their respective constituencies in the forms prescribed by the election commission. മനസ്സിലായില്ലേ? മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച ആ രൂപത്തിലുള്ള നോമിനേഷൻ പേപ്പർ അതത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ്, സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ. After the last date for the filing of nomination, all the nomination papers is scrutinized by the returning officer in the presence of the candidates. അതായത് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സമയപരിധി നൽകും. അതിനുശേഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നോമിനേഷൻ വാലിഡ് ആണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം
ആ ലഭിച്ച നോമിനേഷൻ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി. കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തുക. ഈ സമയത്താണ് തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള നോമിനേഷൻ തള്ളിപ്പോകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. 6th സ്റ്റെപ്പ്, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സ്വമേധയാ അവരുടെ നോമിനേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ. ഓക്കെ, നോമിനേഷൻ വാലിഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണാറുള്ളതാണ് അല്ലെ. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളും പരിപാടികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കും. പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ, റാലികൾ, നോട്ടീസ് വിതരണം, വീടുകൾ കയറിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ, ചുമരെഴുത്തുകൾ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തും. And the campaign officially ends 48 hours before polling closes. Okay. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പോളിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്. The date of the polling and the polling hours are fixed by the election commission. In order to conduct polling, large number of polling booths is set up in each constituency. Each polling station is placed under the charge of presiding officer, who is assisted by polling officers to conduct the poll. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുമായി ചെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും അല്ലേ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി പോളിംഗ് എൻഡ് the voting machines are dispatched to the office of the returning officer for counting. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ്. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ ഏജന്റ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറും സ്റ്റാഫും വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോട്ടുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാലിഡ് വോട്ട്സ് ലഭിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. After the declaration of results, the election of a winning candidate can be challenged either by the defeated candidate or by a voter or a group of voters. An election petition can be filed before the High Court within a fixed period. The candidate can appeal in the Supreme Court of India against the decision of the High Court. ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേസാണ് 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1971 ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച രാജ് നാരായൺ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇലക്ഷൻ മാൾ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച്. അങ്ങനെ 1975 അലഹാബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാൾ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും വിധിച്ചു. അതിനെ തുടർന്നാണ് 1975 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രസിഡന്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് some important electoral reforms proposed by the election commission. First one, decriminalization of politics. For preventing person with a criminal background from becoming legislators, the commission has made a proposal for disqualifying a person against whom charges have been framed by a court for an offence punishable by imprisonment of 5 years or more. Second one, political parties reforms. It says that legal provisions should be made to regulate the functioning of political parties. Third one, misuse of religion for electoral gain. A bill was introduced in the Lok Sabha in 1994 whereby an amendment was proposed providing for provision to question the acts of misuse of religion by political parties before a high court.
Fourth point, amendment of law to make paid news an electoral offense. Okay. And fifth one, punishment for electoral offenses to be enhanced. It says that undue influence and bribery of elections and publishing false statements are electoral offenses. Sixth one, government sponsored advertisement. For 6 months prior to the date of expiry of the term of the House, there should be a ban on advertisement on achievements of the government. Seventh point, prohibition of campaign during the last 48 hours. Section 126 of the Representation of the People's Act 1951 prohibits electioneering activities by way of public meeting, public performances, processions, advertisements during the period of 48 hours before the time fixed for conclusion of poll. അതായത് പോളിംഗിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കണം. കലാശക്കുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊതുപ്രചരണം ആഘോഷമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെ. എയ്ത്ത് പോയിന്റ്, പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ false affidavit by candidates. Any complaint regarding false statement in the affidavit filed by the candidates in connection with the nomination paper shall be filed before the returning officer concerned within a period of 30 days from the date of declaration of the election. And ninth point, negative or neutral voting. On the ballot unit, after the particulars relating to the last candidate, there should be provisions for a column, none of the above, to enable a voter to reject all candidates if he so decides. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ മറ്റെല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ, നോട്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ. 10th point, amendment of law to provide for filing of election petition even against defeated candidate on the ground of corrupt practices. And 11th one, ban on transfer of election offices on the eve of election. 12th point, rule making authority to be vested in the commission. And next point, use of totalizer for counting of votes. The proposal is for amendment of the rules to provide for the use of totalizer for counting of votes of EVM elections. Okay. Now we are going to discuss about the Election Commission of India and its composition, powers and functions. The Election Commission is a permanent and an independent body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair elections in the country. Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, state legislatures, the office of President and the office of Vice President of India shall be vested in the Election Commission. ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കോമ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താം. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അതുപോലെ മറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ റീജിയണൽ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഇൻ 1950 and till 15th October 1989, the Election Commission functioned as a single member body consisting of Chief Election Commissioner. അങ്ങനെ 1989 രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ 1990 ജനുവരിയിൽ അത് അബോളിഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ സിംഗിൾ മെമ്പർ ബോഡിയായി.
അതിനുശേഷം 1993 വീണ്ടും 2 ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു മൾട്ടി മെമ്പർ ബോഡിയായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ 3 കമ്മീഷണേഴ്സിനും ഈക്വൽ പവറാണ്, ഈക്വൽ സാലറിയും അലവൻസും ഒക്കെയാണ്. അവർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്മീഷനിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിമാർക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ പല നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്കണം. അത് പിന്നീട് സെൻസസിന് ശേഷം ഡീലിമിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോസസ് എല്ലാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, ഇലക്ടറൽ റോൾസ്. അതായത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇലക്ടറൽ റോൾ. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സിംബൽസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു. റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ നമ്മൾ നാഷണൽ പാർട്ടിയെന്നും റീജിയണൽ പാർട്ടിയെന്നും തരംതിരിച്ചു. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം അനുവദിക്കേണ്ടതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് ദി നോമിനേഷൻ പേപ്പർ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, കണ്ടക്ട് ഓഫ് പോൾ. രാജ്യം മുഴുവനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ്. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ, ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ മത്സരാർത്ഥികളും അവരുടെ എക്സ്പെൻസസിന്റെ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം. അത് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതോടുകൂടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ 3ാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ്. അതിന് 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 2ാമത്തെ പാർട്ട് ദി സിവിൽ സർവീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The constitution of any country is a fundamental document. It defines the position and the power of the 3 organs of government, namely the legislature, executive, and the judiciary. It also specifies the rights and duties of the citizens, as also the distribution of powers between the center and the state. A constitution develops through amendments. The makers of the Indian Constitution provided the method of amendment of the Constitution in the Constitution itself. The idea of amending procedure has been borrowed from the Constitution of South Africa. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ രേഖയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാകും, അല്ലെ? ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി തുടങ്ങിയവയുടെ പൊസിഷൻ, പവേഴ്സ്, അതുപോലെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? And there are 3 ways of amending the Constitution of India. First one, amendment by simple majority. Second one, amendment by special majority. And third one, ratification by the state legislatures. So, first one, amendment by simple majority, which means simple majority of the members present and voting. അതായത് 50% മുകളിൽ
ആളുകൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? 552 അംഗങ്ങളാണ് ലോക്സഭയുടെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത്. നിലവിൽ 545 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 400 പേര് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, 400 പേര് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 400ന്റെ 50% കൂടുതൽ, അതായത് 50% പ്ലസ് 1 എന്ന നിലയ്ക്ക് 201 ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് മതി ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകാൻ. എങ്ങനെ? സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിലൂടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അമെൻമെന്റ്. ഈ രീതിയിലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ്? Admission or establishment of new states, formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states, abolition or creation of legislative councils in states, citizenship acquisition and termination, elections to parliament, second schedule of the constitution, delimitation of constituencies. അടുത്താണ് അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി. എങ്ങനെയാണ്? By a majority of the total membership of House and by a majority of not less than 2/3 of the members of that House present and voting. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ലോക്സഭയിലായാലും രാജ്യസഭയിലായാലും ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ 50% കൂടുതൽ ആളുകളുടെ കൺസെന്റ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ 2/3 ഭാഗത്തിന്റെ വോട്ടും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ബില്ല് പാസ്സാവുകയുള്ളൂ. പ്രസന്റ് ആയതിന്റെ 2/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 300 അംഗങ്ങൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ 200 അംഗങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വേണം. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ആ ബില്ല് പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി കൈമാറും. ആൻഡ് വെൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ഗീവ്സ് ഹിസ് അസെന്റ്, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് അമെൻഡഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദി ബിൽ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ്? Fundamental rights, directive principles of state policy, all other provisions which are not covered by the first and third categories. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഈ തേർഡ് കാറ്റഗറി? അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന അമെൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിൽ പകുതി എണ്ണത്തിന്റെ കൺസെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് election and manner of election of the president, extent of the executive power of the union, extent of the executive power of the states, Supreme Court and High Courts, legislative relations between center and states, any of the list in the 7th schedule, provisions dealing with the amendment of the constitution. Okay. Next, features of the amendment procedure. First one, introduction only in either house of parliament. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നോ അഡ്വാൻസ് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് നെസസറി. ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വേണ്ട. ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് മസ്റ്റ് പാസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. അതായത് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് പറ്റില്ല. ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ്, പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം എന്ത് വേണം? പ്രസിഡന്റിന്റെ സമ്മതം വേണം. ഓക്കെ. Here we are going to discuss about a very important topic, that is basic structure of the constitution. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. The Parliament has the power to amend the Constitution as per Article 368, but it cannot amend the basic structure of the Constitution. എന്താണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ? എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായത്? നമുക്ക് നോക്കാം. 1967 ഗോലാഖ്നാഥ് കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളത് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. അപ്പം ആ കേസിന്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത്
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ട് 3 അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിന് ഇല്ല. പാർട്ട് 3 എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? പാർട്ട് 3 ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ആർട്ടിക്കിൾ 12 മുതൽ 35 വരെയാണ് പാർട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിധി വന്നപ്പോൾ പാർലമെന്റ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് 1971 24th അമെൻമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി. എന്താണ് 24th അമെൻമെന്റ് ആക്ട്? ദിസ് ആക്ട് amended Article 13 and 368, and it declared that the Parliament has the power to take away any of the fundamental rights under Article 368, and such an act will not be a law under the meaning of Article 13. മനസ്സിലായില്ലേ? 1971 ഈ അമെൻമെന്റിന് മുമ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ 13 പ്രകാരം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിപരീതമായ നിയമങ്ങൾ അസാധുവാക്കപ്പെടും. പക്ഷെ 24ാമത്തെ അമെൻമെന്റിലൂടെ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 പരിധിയിൽ പെടുന്ന നിയമമല്ല എന്ന് തിരുത്തി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാർലമെന്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിലയിലായി. Then, in the Keshavananda Bharati case in 1973, the Supreme Court overruled its judgment in the Golaknath case and upheld the validity of 24th Amendment. It stated that Parliament is empowered to take away any of the fundamental rights, but without changing the basic structure of the Constitution. മനസ്സിലായില്ലേ? ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന വിധിയായിരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ പാർലമെന്റിന് അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് യെറ്റ് ടു ഡിഫൈൻ ഓർ ക്ലാരിഫൈ ആസ് ടു വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്താണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പല ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രൊവിഷൻസ്, അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സുപ്രീമസി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity, secular character of the constitution, federal character of the constitution, unity and integrity of nation, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, principle of equality, independence of judiciary and so on. Okay. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വർക്കിംഗ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ടു റിവ്യൂ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് Constitution. It was set up by NDA government in the year 2000. 11 അംഗ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു. And the main function of the commission was to review, analyze and suggest amendments in the Constitution of India. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്. എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയില്ലേ? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് the civil services. സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കും. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതി IAS IPS ഒക്കെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും പലരും. അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് എന്താണെന്നും എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്നും എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണെന്നും UPSC കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം. Administration is the non-political bureaucratic machinery of the government for implementing its laws and policies in action. And civil service constitute the permanent executive, while the ministers is the political executive. Let's see the classification of civil service in India. There are 3 classifications there: All India services, central services, state services. Okay. First one, All India services. All India services are those services which are common to both central and state governments. At present, there are 3 All India services. They are IAS, Indian Administrative Service, IPS, Indian Police Service, and Indian Forest Service. ഇത് മൂന്നുമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1966 ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് മൂന്നാമത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. Members of
these services are recruited and trained by the central government and are assigned to different states for works. അല്ലേ, യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന പ്രിലിമിനറി എക്സാമും മെയിൻ എക്സാമും ഇന്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സിവിൽ സർവൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. മസൂറിയിലും ഹൈദരാബാദിലും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് IAS IPS ഓഫീസേഴ്സായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കും. They serve central government on deputation, and these all India services are controlled jointly by the central and state governments. അടുത്താണ് central services. The central services are under the direct and the exclusive control of the union government. Central servicesന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ്, Indian Audit and Account Service, Indian Economic Service, Indian Defense Account Service, Indian Statistical Service, Central Engineering Service, Central Health Service, Central Legal Service, etc. Okay. Next, state services. Personnel of state services work under the exclusive jurisdiction of the state government. ഏതൊക്കെയാണ്? Police service, forest service, education service, agriculture service, public health service, veterinary service, fisheries service, judicial service, and so on. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി. UPSC consists of a chairman and other members appointed by the President of India. Chapter 2 of Part 14 of the Constitution deals with the Public Service Commission, and Article 315 specifies that there should be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each state. Each member of the UPSC is appointed for a fixed tenure of 6 years or till the attainment of 65 years, whichever is earlier. A member of the UPSC can quit his post by submitting his resignation to the President. A member can be removed from his office by an order of the President under certain circumstances. The expenses of the UPSC, including the salaries, allowances, and pension payable to or in respect of the members or staff, are charged on the Consolidated Fund of India. Next, powers and functions of UPSC. The functions of the UPSC can be categorized into two: advisory and administrative. UPSCയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം: advisory functions and administrative functions. Advisory functions include the power of providing advice to the union government in all matters concerned with the organization of the civil services, such as methods of recruitment, principles to be followed in making appointments, promotions and transfers, and disciplinary matters affecting a person serving under the union government. And the administrative functions included the conduct of competitive examinations for the direct recruitment of civil servants. Next, we are going to discuss about State Public Service Commission. Parallel to the UPSC at the center, there is a State Public Service Commission in a state. ചില സമയത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് അംഗീകരിക്കും അവർക്ക് പൊതുവിൽ ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മതിയെന്ന്. അത്തരം ജോയിന്റ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് PSC ഈസ് appointed for a fixed tenure of 6 years or till the attainment of 62 years, whichever is earlier. A member of the State Public Service Commission can quit his post by submitting his resignation to the governor of the state. എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഫങ്ഷൻസ്? ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസറി ബോഡി കൂടിയാണ്.
It is consulted by the state government on matters concerning recruitment, promotion, transfer, and disciplinary cases of certain categories of employees. Okay, so we can wind up the session. Module 3 ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ 2 പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസസ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന് 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം, പാർട്ട് ബി പഞ്ചായത്തി രാജ്, പാർട്ട് സി റിസർവേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിന്റെ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ 3 പാർട്ടുകളാണുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട്, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അതോ യൂണിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ആണോ? എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത്, ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. എന്തല്ല? ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ല. അതായത് അംബേദ്കർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The phrase Union of States has been preferred to Federation of States for 2 reasons. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതിന് പകരം യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 2 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? 1, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like American Federation. And 2, states have no right to secede from the federation. The country is an integral whole and divided into different states only for the convenience of administration. Okay, thus the Indian state is neither a federal state nor a unitary state. It has both federal as well as unitary features. So it is necessary to understand the federal and unitary features of the Constitution of India. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അറിയാലോ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതായത് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ദ ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ഓക്കെ, 2ാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമെൻമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയും അതുപോലെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കൺസെന്റും ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എ റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, 3ാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ പോളിറ്റി. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ ഡ്യുവൽ പോളിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് the union at the center and the states at the periphery. മനസ്സിലായില്ലേ? 4ാമത്തെ പോയിന്റാണ്, 4ാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. Constitution divided the powers between the center and the states in terms of the union list, state list and concurrent list in 7th schedule. അവയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് സുപ്രീമസി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Constitution is the supreme law of the land. The laws enacted by the center and the states must conform to its provisions. Okay. 6ാമത്തെ ഫീച്ചർ അതോറിറ്റി ഓഫ് കോർട്ട്.
Constitution establishes an independent judiciary headed by Supreme Court for two purposes. One, to protect the supremacy of the Constitution by exercising the power of judicial review, and two, to settle the disputes between the center and states or between states. Next feature ആണ് bicameral legislature, which means Constitution provides for a bicameral legislature consisting of upper house, that is Rajya Sabha, and lower house, that's Lok Sabha. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, യൂസ് ഓഫ് ദി വേർഡ് യൂണിയൻ. അല്ലേ, ആർട്ടിക്കിൾ 1 പ്രകാരം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത്, ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സാധാരണ ഒരു ഫെഡറേഷനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സിന്, അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടേതായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം അധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കില്ല. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ embodies not only the constitution of the center but also those of the states. And third feature, states assigned minor role in amendment of constitution. അതായത് സ്റ്റേറ്റിന് അമെൻമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺസെന്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺസെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ടെറിട്ടോറിയൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ്. Unlike in other federation, the states in India have no right to territorial integrity. Fifth point, single citizenship. അതായത് ഡ്യുവൽ പോളിറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, നോ റൈറ്റ് ടു സെസഷൻ. അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം സ്റ്റേറ്റ്സുകൾക്കില്ല, സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇല്ല. ഓക്കെ. സെവൻത് പോയിന്റ്, നോ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ദി രാജ്യസഭ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഈക്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല. ആൻഡ് എയ്ത്ത് പോയിന്റ്, overriding legislative powers of the union, which means the parliament is empowered to legislate on any subject of the state list if Rajya Sabha passes a resolution to that effect in the national interest. Ninth point, administrative control of the union over the states. It says that in the administrative sphere also the union government exercise control over the state governments even in normal times. Article 250 of the Constitution states that the executive power of the state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the parliament. And 10th feature, financial control of the union over states. The division of taxing powers is also tilted in favor of the union government. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് 11th ഫീച്ചർ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഏജന്റ് ഓഫ് ദി സെന്റർ. അല്ലേ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർ അവരെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗവർണർമാർ സെൻട്രലിന്റെ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 12th പോയിന്റ്, എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ്. It's a serious challenge
to the federal character of the Indian polity. Emergency മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത്. നാഷണൽ എമർജൻസി, അത് ആർട്ടിക്കിൾ 352, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് റൂൾ ആർട്ടിക്കിൾ 356, ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കിൾ 360. And 13th point, no division of services. There is no clear-cut division of services between center and the states. അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് സിംഗിൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ജുഡീഷ്യറി. Constitution established an integrated judicial system, the Supreme Court at the top and the state high courts below it. The single system of courts enforced both the central laws as well as the state laws. And last point, integrated election machinery and audit machinery. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Election Commission conducts elections not only to the central legislature but also to the state legislature. But this body is constituted by the President of India. യുഎസിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീനറിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓഡിറ്റ് മെഷീനറി. The Controller and Audit General of India audits the accounts of not only the central government but also those of the states, and his appointment and removal is done by the President. Okay. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ്. The central state relation can be studied under three heads: legislative relations, administrative relations, financial relations. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. There are several aspects in the central state legislative relations. Constitution provides for a threefold distribution of legislative subjects between central and states. List 1, union list, and state list. Third one, concurrent list in the 7th schedule. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the union list. മനസ്സിലായില്ലേ? Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the union list. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലായാലും നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിൽ പാർലമെന്റിന് സമ്പൂർണമായ അധികാരമുണ്ട്. അപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐറ്റംസ് such as defense, armed forces, foreign affairs, citizenship, shipping and navigation, currency, interstate trade and commerce, mineral and oil resources, supreme courts, high courts, income tax, customs duty, etc. Okay. അടുത്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. The state legislature has, in normal circumstances, exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the state list. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിൽ, നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് സമ്പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? പബ്ലിക് ഓർഡർ, പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, പ്രിസൺസ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്, public health and sanitation, education, agriculture, animal husbandry, state public services, taxes on agricultural income, taxes on lands and buildings, etc. അടുത്താണ് concurrent list. Both the parliament and state legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the concurrent list.
It originally had 47 subjects, and the list includes items such as marriage and divorce, transfer of property other than agricultural land, bankruptcy and insolvency, adulteration of foodstuffs, drugs and poisons, economic and social planning, etc. And once Parliament enacts a law on an item in the list, parliamentary law shall prevail over any state law on the item. And another aspect says about the parliamentary legislation in the state field. അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസിൻ്റെ സെവറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റുകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് പാർലമെന്ററി ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഫീൽഡ്. Constitution empowers the Parliament to make laws on any matters enumerated in the state list under certain extraordinary circumstances. അല്ലേ? അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനുമേലും പാർലമെന്റിന് നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോ? ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോർമൽ കേസ്, അതായത് നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് സമ്പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏത് മാറ്ററിന് മുകളിലും നിയമം പാസ്സാക്കാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, വെൻ രാജ്യസഭ passes a resolution according to Article 249 of Indian Constitution, if Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that Parliament should make laws with respect to matters in the state list, then the Parliament becomes competent to make laws on that matter. Second one, during a national emergency. അത് ആർട്ടിക്കിൾ 352 പ്രകാരം രാജ്യത്തിനകത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ 250, Parliament acquires the power to legislate with respect to matters in the state list while a proclamation of national emergency is in operation. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് when states make a request. According to Article 252, when the state legislature of two or more states pass resolutions requesting the Parliament to enact laws on a matter in state list, then the Parliament can make laws for regulating that matter. And fourth one, to implement international agreements. According to Article 253, the Parliament can make laws on any matters in the state list for implementing the international treaties, agreements or conventions. Fifth point, during president rule. അത് ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് റൂൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം. When the president rule is imposed in a state, the Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the state list in relation to that state. Okay. പാർലമെന്റിന് മാത്രമല്ല യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനും സ്റ്റേറ്റിന് മേൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിലല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? അതായത് governor can reserve certain type of bill passed by the state legislature for the consideration of the president, and president enjoys absolute veto. Okay.
Second one, bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബിൽസ് ഇമ്പോസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? പ്രസിഡന്റിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള സാങ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. And the third point, Center can direct state to reserve money bill and other financial bill during financial emergency. Okay. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനെ നമ്മൾ 3 തരത്തിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തേത്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ്. അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് പ്ലേസ്ഡ് 2 restrictions on the executive powers of the states in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in an unrestricted manner. Thus, the executive power of every state is to be exercised in such a way, firstly, as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing law which apply in the state. Secondly, as not to prejudice the exercise of executive power of the center in the state. Third point, center's direction to the state. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻറ്ററിന് ചില ഡയറക്ഷൻസ് സ്റ്റേറ്റിന് നൽകാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി റെയിൽവേസ് വിത്തിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് the execution of the specified schemes for the welfare of the scheduled tribes in the state, and so on. നാലാമത്തെ പോയിന്റാണ് മ്യൂച്വൽ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ അത്ര റിജിഡ് അല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മിറ്റിഗേറ്റ് റിജിഡിറ്റി. ഓക്കെ. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, കോഓപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ center and state. The constitution contains certain provisions to secure cooperation and coordination between the center and state, such as establishment of interstate council, etc. And the sixth point, all India services. മറ്റ് എല്ലാ ഫെഡറേഷനിലും ഉള്ളതുപോലെ സെൻട്രലിനും സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടേതായ പബ്ലിക് സർവീസ് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ സർവീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ്. അത് കൂടാതെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? IAS, അതായത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്. They occupy key position under both the center and state. And they are recruited and trained by center, but controlled jointly by the center and state. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷനും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അടുത്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ്, അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് 3 തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Constitution divides the taxing powers between the center and states, and Parliament has exclusive power to levy taxes on subjects enumerated in the Union list. State legislature has exclusive power to levy taxes on subjects enumerated in the state list. There are no tax entries in the concurrent list, but the 101 Amendment Act of 2016 has made an exception by making special provision on goods and service tax, GST, and power to impose taxes not enumerated in any of the list are vested in Parliament.
Okay. Next, distribution of tax revenues. ടാക്സ് റവന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ ടാക്സ് റവന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സസ് ലെവീഡ് ബൈ ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 268. മനസ്സിലായില്ലേ? ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 268 പ്രകാരം. ദിസ് കാറ്റഗറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചെക്സ്, പ്രോമിസറി നോട്ട്സ്, പോളിസീസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ടാക്സസ് ലെവീഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി യൂണിയൻ but assigned to the states. ആർട്ടിക്കിൾ 269 പ്രകാരം ടാക്സ് ചുമത്തുന്നതും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകും. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടാക്സസ് ഓൺ ദി സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ഓർ കൊമേഴ്സ്. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ടാക്സസ് which are levied and collected by the union but which may be distributed between the union and states. This category includes all taxes and duties referred to in the union list. നാലാമത്താണ് taxes levied and collected and retained by the states. അത് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. വിച്ച് ആർ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് റവന്യൂ, ടാക്സ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം, ടാക്സ് ഓൺ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ്. ഓക്കെ. അടുത്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ്. സെൻട്രലിന്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ്, റെയിൽവേസ്, ബാങ്കിങ്, broadcasting, coinage and currency, central public sector enterprises, estate and lapses. Okay. സ്റ്റേറ്റിന്റെ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറിഗേഷൻ, ഫോറസ്റ്റ്, ഫിഷറീസ്, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ്, എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലാപ്സസ്. അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ്. ബിസൈഡ് ഷെയറിംഗ് ദി ടാക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ റിസോഴ്സസ്. അത് 3 തരത്തിലുള്ള ഗ്രാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രാൻസ്, ഡിസ്ക്രിഷണറി ഗ്രാൻസ് ആൻഡ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ. അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 280 provides for a finance commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the president every 5th year or even earlier. This commission is expected to make recommendations regarding the allocation of revenues to the union government and the state governments, grants in aid by the union government to the state, and other financial matters. Constitution envisages the Finance Commission as the balancing wheel of physical federalism in India. Okay. അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി. During the proclamation of financial emergency, the president can suspend the provisions relating to the divisions of taxes between the union and the states and the grants and aids to the states. When such a proclamation is made, the states are left with the revenues available in the state list. അടുത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടെൻഷൻ ഏരിയാസ് ഇൻ യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച്
നിരന്തരമായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ നിരവധിയായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനിലെ ടെൻഷൻ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നിരന്തരമായി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടെൻഷൻ ഏരിയാസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലെസ് റവന്യൂ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ലെസ് റവന്യൂ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനെ ബാധിക്കുന്നത്? The states find themselves dependent upon the union because of their limited resources and restricted field of taxation. States are dependent on the center for allocation of funds and grants in aid. The states ruled by the parties other than the party at the center often complain of discriminatory treatment. Okay. രണ്ടാമത്താണ് റോൾ ഓഫ് ഗവർണർ. ഏജന്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ അല്ലേ? ഗവർണറിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, സെൻറ്ററിന്റെ ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ്. So he has to ensure that the state government run in accordance with the constitutional provisions. The exercise of the governor's discretionary power has also been an issue in central state relations. അല്ലേ? അതിന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിലുണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. തേർഡ് പോയിന്റ്, സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ടെൻഷൻ ഓവർ ദി യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 356. ആർട്ടിക്കിൾ 356 എന്താണ്? പ്രസിഡന്റ് റൂളാണ്. ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ എംപവേഴ്സ് ദ പ്രസിഡന്റ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ based on the report of the governor. This was misused for political purposes by the center. അതിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടല്ലേ? കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അത്തരത്തിലാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ 1975 എമർജൻസി സമയത്ത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റുകളുടെ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളെ ഈ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണത്തെ മാറ്റി പ്രസിഡന്റ് റൂൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക, അത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അമെൻഡിങ് പവേഴ്സ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസിനെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ലോ ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. Constitution vests in the state the responsibility of implementing the union laws. For this purpose, the union can issue directives to the states. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ യൂണിയൻ ലോ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് മടി കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ അടുത്ത് നടന്ന സംഭവം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം നിങ്ങൾ പേപ്പറും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ അടുത്ത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അത്തരത്തിലൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് ഈ പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെവൻത് പോയിന്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതായത് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ഇപ്പൊ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതാണ് ആ പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആൻഡ് എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ്.
അതിൻ്റെ സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. IAS, IPS, IFS. അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ്. പക്ഷേ controlled by both by central and state government. So there are several issues. And 9th point, interstate disputes and the union, which means failure or delay in an activity on the part of union government to secure a settlement of several interstate disputes has also been a cause of tension. And last point, demand for state autonomy. നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന് കൂടുതൽ ഓട്ടോണമി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ. അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് ആ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിലവിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും 1983 സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. അതാണ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് ഹെഡഡ് ബൈ ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദർ സിംഗ് സർക്കാരിയ, ആൻഡ് ദ കമ്മീഷൻ submitted its final report in October 1987. Okay. In spite of the large size of its reports, the Commission recommended by and large status quo in the central-state relations, especially in the areas relating to legislative matters, role of governors, and use of Article 356. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ്, അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചു: ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ്. അതിനുശേഷം ടെൻഷൻ ഏരിയാസ് ഇൻ യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ്, അവസാനമായി സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ട് എയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, the term Panchayati Raj in India signifies the system of rural local self-government. Self-governing institutions at the local or village level are essential for national growth and for effective people's participation. Okay. The government launched Community Development Program in 1952 and the National Extension Service in 1953 to bring all-round development of the people in rural areas and to ensure people's participation. മനസ്സിലായോ? അതായത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിലെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1953 പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഗ്രാമവികസനവുമെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ വിപുലീകരിക്കാൻ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ്. പക്ഷേ ഈ പദ്ധതികളൊന്നും പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്മിറ്റി നിയമിച്ചു. എന്താണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ്? ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി. ആ കമ്മിറ്റി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 1958 സമർപ്പിച്ചു. ആൻഡ് it recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization, which ultimately came to be known as Panchayati Raj. ആ കമ്മിറ്റി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? A scheme of democratic decentralization with a 3-tier structure of local self-government from the village level, block level, and district level. Second one, the transfer of power and responsibility to the local governments.
Third point, adequate resources should be transferred to local bodies. And last point, all programs of social and economic development should be formulated through these institutions. Okay. അങ്ങനെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ 1958 ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു. ബട്ട് ദി കൗൺസിൽ ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ റിജിഡ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് let it to the states to evolve their own patterns suitable to local conditions. Rajasthan and Andhra Pradesh were the first states to adopt Panchayati Raj institutions in 1959, followed by other states. And there was no uniform pattern of Panchayati Raj. So it met with failure in many states due to political factionalism, scarcity of economic resources and bureaucratic hindrances. In this overall context, the Janata government in December 1977 appointed a committee under the chairmanship of Ashok Mehta. The committee submitted its report containing 132 recommendations in August 1978. However, the collapse of the Janata government at the center a few months later put a full stop to any further progress in this direction. And later government appointed another two committees, one in 1985 under the chairmanship of G.V.K. Rao and another in 1986 under the chairmanship of L.M. Singhvi. Taking into account the views of these committees, workshops and conferences, the Union government decided to amend the Constitution of India. മനസ്സിലായോ? അതായത് ജനതാ ഗവൺമെന്റിന്റെ തകർച്ചയോടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോവാതെ, പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? 1985 G.V.K. റാവു കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ 1986 L.M. സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റികളുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും മറ്റ് കോൺഫറൻസുകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ അമെൻമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. രണ്ട് അമെൻമെന്റുകളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Okay, this amendment has added a new part 9 titled Panchayats in the Indian Constitution, and it consists of 16 articles, Article 243 to Article 243O. It has also added the 11th schedule, which elaborates Article 243G, dealing with the powers, authority and responsibilities of the panchayats. This act provides that the panchayat bodies will have a duration of 5 years, and it provides for a 3-tier Panchayati Raj system at the village, intermediate and district level. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ആക്ട് പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പുതുതായി ഒരു പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഏതാണ്? പാർട്ട് 9. 16 ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത്. ആർട്ടിക്കിൾ 243 മുതൽ 243O. കൂടാതെ 11ാമതായി ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്താണ് 74th Constitutional Amendment Act 1992. The 74th Constitutional Amendment has added a new part 9A titled Municipalities in the Indian Constitution, and it consists of 18 articles, Article 243P to Article 243ZG. It has also added 12th schedule, which elaborates Article 243W, dealing with powers, authority and responsibilities of the municipalities. And 74th Constitutional Amendment Act 1992 was a landmark in constituting the urban local governments in India. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് ബി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്താണ് പാർട്ട് സി. ഏതാണ്? റിസർവേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ,
The preamble of the Constitution of India has emphasized upon social, economic and political justice as well as equality of opportunity and status. For securing this objective, there was the need to give special protections to certain sections of the society and to ensure an overall socio-economic development in the country. The Constitution of India accepts the principle of protective discrimination for safeguarding the interest and special needs of certain classes of the citizens, including persons belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് തുല്യതയെക്കുറിച്ച്. പ്രിയാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? എന്താണ് പ്രിയാമ്പിൾ പറയുന്നത്? പ്രിയാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് സോളംലി resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. ഇതാണ് പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ടെക്സ്റ്റ്. ഇതിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നമ്മുടെ പോളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഈ പ്രിയാമ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഓരോ വേർഡും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി എന്നത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ? ഇപ്പോഴും ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണങ്ങളും വേർതിരിവുകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലില്ലേ? ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ, അടിച്ചമർത്തലുകൾ, പൊതു കിണറുകളിൽ നിന്ന് മരണഭയത്തോടെ വെള്ളമെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ദുരഭിമാന കൊലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലിംഗപരമായ വേർതിരിവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈക്വാലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. So, it was essential to provide for reservation of seats in the Union Parliament and state legislatures as well as in educational institutions and jobs in the civil services. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചില അമെൻമെന്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2005 93rd Constitutional Amendment. It has inserted clause 5 in Article 15, which provides for the state for making special provisions relating to admission to educational institutions. അതുപോലെ 2009 95th Constitutional Amendment, which amended Article 334 to extend the reservation of seats for SCs, that is scheduled caste and scheduled tribes, in the Lok Sabha and State Assembly from 60 years to 70 years. അതുപോലെ തന്നെ വുമൺ റിസർവേഷൻ ബില്ല് 2008 രാജ്യസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും ലോക്സഭ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. വൈൽ പാർലമെന്റ് ഡിബേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ്സ് ഓവർ ദ വുമൺ റിസർവേഷൻ ബിൽ, 50% reservation for women at the grassroots level development process in Kerala has been implemented in the elections to local bodies in the state held in 2010. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. 3 പാർട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫെഡറലിസം, പഞ്ചായത്ത് രാജ്, റിസർവേഷൻ ഇഷ്യൂസ്, ഈ 3 പാർട്ടുകൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വായന ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിൽ കൂടുതൽ വായന നടത്തുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.
Dear students, next we will examine the challenges to Indian democracy, Module 5. There are many challenges to the Indian democracy. We will discuss the major challenges like communalism, regionalism, religious fundamentalism, and criminalization of politics. Simply, we can say communalism is a strong attachment to one's own community. As we know, India has a diverse religion and culture. There are many religions in India like Hinduism, Islamism, Sikhism, Christianity, Buddhism, Jainism, etc. India is a Hindu majority state. Because of that, we have witnessed many communal riots like Gujarat violence, Ram Janmabhoomi controversy, and demolition of Babri Masjid, or violence against Sikhs, etc. Muslims are the largest minority in India. When we examine what are the historical factors behind the growth of communalism in India, we can see the major historical factor during British period. They used divide and rule policy. Communalism refers to the using of a religious community against other communities and against the nation. According to Bipin Chandra in his book Communalism in Modern India, he observes that the concept of communalism is based on the belief that religious distinction is the most important and fundamental distinction, and this distinction overrides all other distinctions. There are many factors which encouraged the growth of communalism in India. Let us examine it. First, in economic and educational backwardness of the Indian Muslims during the British rule. Communal parties and organizations which not only represent particular communities but also thrive on communal politics. The pro-Muslim policies of the Congress government and the appeasement policy towards the Muslims. Electoral politics is oriented towards exploiting communal loyalties of the voters residing in the constituencies for capturing a sizable vote bank. Circulation of communal literature and the role of the media in perpetuating communal tensions. A feeling discontent among the Muslims of being denied the benefits of modernization such as government jobs, business and educational opportunities. Emergence of Hindu Jainism in India and attempts to propagate the tenets of Hinduism through the mass media. Political opportunities, approaches by even secular political parties for political gains. There are certain suggestions for the eradication of communalism, such as banning communal organizations, imposing community fine in the riot affected areas, ensuring balanced development of all other communities in India, separation of religion from politics, enhancing the economic sense of security of the Muslims, inculcate among the people mutual respect and tolerance towards all religions. And there are suggestions to the eradication of communalism, such as banning communal organization or separation of religion from politics, or establishment of a strong secular government, etc. So, നമ്മൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന ത്രെട്ട്, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ത്രെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന ത്രെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരവും വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു മതമാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം, സിഖ് പോലെയുള്ള മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മൈനോറിറ്റിയാണ്. അപ്പം പല കമ്മ്യൂണൽ റയറ്റ്സിനും വയലൻസിനും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും ഇന്ത്യ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണൽ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, സാമുദായികപരമായി ശത്രുതമായ മനോഭാവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി എന്നുള്ള അവരുടെ ഭരണം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഈ കമ്മ്യൂണലിസത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ്, മറ്റു മതത്തോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത, മറ്റു മതത്തെ, തങ്ങളുടെ മതമാണ് മറ്റു മതത്തേക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയും അതുവഴി വയലൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയുമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണലിസം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില സജഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കാം. ഈ കമ്മ്യൂണൽ ഓർഗനൈസേഷനെയൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല വികസനവും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ കൊടുക്കുക, റിലീജിയനെ എന്ത് ചെയ്യുക, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക, എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക, ജനാധിപത്യം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സജഷൻസ് ഈ കമ്മ്യൂണലിസം ഇല്ലാതാവാൻ ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സജഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. Another threat ആണ് regionalism. Regionalism is a political ideology focusing the development of a political or social system based on one or more regions. റീജിയണലിസം എന്താണ്, ഒരു പ്രദേശത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോണമി വേണമെന്നും ആ ഓട്ടോണമിയുടെ പേരിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, പലപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യും, യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ വാദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് റീജിയണലിസം. ഈ റീജിയണലിസം നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്മ്യൂണലിസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. റീജിയണലിസത്തിന് എങ്ങനെ, ടു പ്രൊമോട്ട് ദെയർ പോളിസി ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഇന്ത്യ ഡിവൈഡഡ്. 3 elements of regionalism: demanding territorial autonomy within the union territory, regional based policies for development, political regionalization and regional autonomy, withdraw from union state. And what are the reasons behind regionalism or behind the rise of regionalism? It may be administrative or cultural or language or religion, but when it comes to language base, we can call it linguism. So the main causes may be geographical cause, territorial cause, or economic factors, or lack of development, or political and administrative factors, etc. Another threat is criminalization of politics. Crime, simply we can say it's an illegal act. Criminalization of politics means to use politics and political power for wrongful gain which is not legal. Major issues in contemporary Indian politics. ഈ ക്രിമിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. It defined in 2 ways. The criminals directly participate in the electoral process to become legislators. Criminals എന്ത് ചെയ്യാണ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും ഭരണത്തിലേക്കും കടന്നുകൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അഴിമതിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തു ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ടെററിസം, നക്സൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാക്കി ജനാധിപത്യത്തിന് ത്രെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള crime. When the criminals get involved in political process by helping parties and candidates with their money and muscle power, അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ മണി പവറും മസിൽ പവറും ഉപയോഗിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവഡ് ആവുകയും എന്ത് ചെയ്യും, അവരൊരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മണി പവർ ആൻഡ് മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ കടന്നുകൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി ടേക്കൺ സം മെഷേഴ്സ് ടു റിമൂവ് ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. Appointed Vohra committee to investigate criminals and mafia organization and expose the linkages between organized criminals, politicians and civil servants. Right to Information Act 2005 എന്തിനു വേണ്ടി നിലവിൽ വന്നു, to make Indian polity free and to provide government information to a person when he asked for within a specific time frame.
നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം. റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം എന്താണ്? അത് എന്താണ്? റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് വയലൻസ്. ഇവരെന്താണ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്? They are believing religious texts are the only sources of truth. And they give a rigid interpretation of religious texts, religious dress code. They follow strict religious dress code and practices. And they are intolerant to other religion, ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്ട്രിക്ട്ലി റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഡ്രസ് കോഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലോകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്താണ്? ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്യുലാറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപാട് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാവില്ല. അവർ റിജിഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണ്, ഒരു സ്ട്രോങ് സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാസ്റ്റും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുമൊക്കെ. കാസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചാതുർവർണ്ണ സിസ്റ്റമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അതായത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഡിവിഷൻ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ രജനി കോത്താരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ പറയുന്നു, ഏത് ബുക്ക്? ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്പൈൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കാസ്റ്റ് റിഡഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പൊളിറ്റിസൈസ്ഡ്. In India, constitutional support and reservation of seats for SC/ST has been ensured in the parliament, state legislatures and local self-governing institutions. പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, കാസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാസ്റ്റിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി വോട്ട് വാങ്ങുകയും പിന്നെ ആ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഒക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴ്ന്ന കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളെ മറ്റു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് വോട്ട് വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ 6 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺസുലേറ്റീവ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺസുലേറ്റീവ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഒരു നോട്ട് അൻ ഐഡിയൽ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരു ക്വാസി ഫെഡറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് വേണം, കോപ്പറേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ആ കോപ്പറേഷന് വേണ്ടി ആ കോപ്പറേഷൻ ത്രൂ സം ഏജൻസീസ് യിലൂടെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഏജൻസികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺസുലേറ്റീവ് മെഷീനറിയിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺസുലേറ്റീവ് മെഷീനറി ഈസ് റിലവൻറ്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം, വിച്ച് റിഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. മെയിൻലി എന്താണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആണ്. Granley Austin, in his book The Indian Constitution, the cornerstone of a nation, is one of the view that Constituent Assembly of India was the first assembly which adopted from the very start the concept of cooperative federalism. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഇന്ത്യ, ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് ദ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ക്രിയേറ്റഡ് ഏജൻസീസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ക്രിയേറ്റഡ് ഏജൻസീസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഏജൻസീസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ക്രിയേറ്റഡ് ആയ ഏജൻസീസാണ്. ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ, നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ,
ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഏജൻസീസ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സെറ്റപ്പ് ടു എൻഷുവർ ഫെഡറൽ കോപ്പറേഷൻ. ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന ഏജൻസി എന്താണ്? ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 263 of the Indian Constitution has provided for an interstate council to bring about coordination between the states. The government of India took a decision in May 1990 to constitute the Interstate Council as per the recommendation of the Sarkaria Commission. അപ്പോൾ സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനോടെയാണ് ഈ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് ചെയർമാൻ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വിതൗട്ട് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് 6 യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് മെമ്പേഴ്സ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്? ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് സച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് സം ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, മേക്കിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അപ്പോൺ എനി സബ്ജക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ആൻഡ് ആക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് സബ്ജക്ട്, deliberating upon such other matters of general interest to the state as may be referred to it by the chairman. The Interstate Council Order of 1990 provides that the Council shall meet at least thrice in a year. 10 members constitute the quorum. Decisions are taken by consensus and the chairman's opinion on it shall be final. There is also a provision for a secretariat for the council. The first meeting of the council was held on 10th October 1990 at New Delhi, and one of the items on the agenda was the report of the Sarkaria Commission on State Relations. Then the Planning Commission of India was set up in March 1950 with Pandit Jawaharlal Nehru as its chairman. It is an extra constitutional and non-statutory body set up by a resolution of the cabinet. അപ്പോൾ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്താണ്? എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് 5-year plans for economic and social development and to act as an advisory body to the union government. It was set up in pursuance of declared objectives of the government to promote a rapid rise in the standard of living of the people by efficient exploitation of the resources of the country, increasing production and offering opportunities to all for employment in the service to the community. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ദെൻ ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സ് 12 ആണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർമാനാണ്, ആൻഡ് 8 other members ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ലൈക്ക് ഇക്കണോമിക്സ്, ഇൻഡസ്ട്രി, സയൻസ്, അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ്, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ബോഡി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു ദ സബ്ജക്ട് ഡിവിഷൻസ് ഫോർ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് 5-year plans, annual plans, state plans, monitoring plan programs, projects ആൻഡ് സ്കീംസ്. അപ്പം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്താണ്? ഇതിനെയൊക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5-year പ്ലാൻസ്, ആനുവൽ പ്ലാൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻസ്, മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാംസ്, പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് സ്കീംസ്, ഇതിനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട, ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്? ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് മേക്കിംഗ് ആൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, formulation of plan for the most effective and balanced utilization of the country's resources, defining stages of plan implementation and determining plan priorities, identifying the factors which are tending to retard economic growth and determining conditions for its successful implementation, making periodic assessment of the progress of achievements and recommending changes in policy measures. Next, the National Development Council, another extra constitutional body, namely the National Development Council. It was set up on 6th August 1952 in order to promote coordination with the states and to associate the states in the formulation of the plans. Its main aim is to strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of the plan, to promote common economic policies in all vital spheres and to ensure the balanced and rapid development of all parts of the country.
And who are the members of this agency? Prime Minister, all state chief ministers, administrators of union territories, members of planning commission, other ministers are also invited to participate in its discussions. Then, what are the functions of National Development Council? To make periodical review of the working of national plan from time to time, to consider important questions related to social and economic policy affecting national development, to recommend various measures for achieving aims and targets set out in our national plan, to ensure maximum cooperation of people in the planning and improvement of administrative capacity, to suggest programs and schemes for the development of less developed and backward classes and regions, to assess resources required for implementing plans, and to suggest ways and means for raising national resources, to take in decisions regarding allocation of central assistance for planning among different states, to prescribe guidelines for the formulation of national plans, to consider national plans and for as formulated by the Planning Commission and to approve the same. Next, a Finance Commission. Finance Commission is a constitutional body that determines the method and formula for distributing the tax proceeds between the center and state. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് ടാക്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതായത് സെൻട്രും സ്റ്റേറ്റും ടാക്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനിൽ പറയുന്നു. അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 280 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് റിക്വയർഡ് to constitute a finance commission at an interval of 5 years or earlier. It consists of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. The chairman must be a person having experience in public affairs. The other 4 members are appointed as per the following criteria. A person should either be a high court judge or qualified to be appointed as a judge of high court. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്താവണം, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ആവാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് സ്പെഷ്യൽ നോളേജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് വൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് സ്പെഷ്യൽ നോളേജ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ നോളേജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഫങ്ഷൻസ്? The distribution between the union and state of the net proceeds of taxes which are to be divided between them, and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് എന്താണ് ടാക്സ് അത് സെൻട്രലിനും സ്റ്റേറ്റിനും എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. Then the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India. The measures needed to augment and consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats in the state on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of State. It was instituted by the 73rd Constitutional Amendment Act in 1992. The measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the state. It was also inserted by the 74th Constitutional Amendment Act 1992. And also any other matter referred to the commission by the president in the interest of sound finance. Article 281 of the constitution provides that the president shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of parliament. The first finance commission was constituted in 1951 under the chairmanship of Sri K.C. Nige. So far 13 finance commissions have been constituted to make recommendations on the distribution of net proceeds of shareable taxes between union and state. The chairman of the 12th commission was headed by veteran Indian economist Sri C. Rangaraja. The 13th finance commission was chaired by Sri Vijay Kelkar. Now let us stop here
ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരിക മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫർദർ റീഡിങ്സ് നടത്തണം. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.